Hi students, good morning. Today we are going to discuss about the new point from the chapter cell structure and its organization. Okay, so we have already completed some important points from this chapter. This is the introduction of the chapter. Then what is cell, history of cell, and then some terminologies which is related to the cell theory, modern cell theory, postulates of the modern cell theory, and different types of the cells in which plant cell, animal cell, and also prokaryotic cell and eukaryotic cell. In eukaryotic cell, the typical cell structure having three basic components in which we know that this is the first is the nucleus, another one is the cytoplasm, and third one is the which one? Third one is the cell membrane. Okay, from this structure. We have already completed the discussion about what is cell wall, okay, which is only present inside the plant cell. After that we move towards the next point from the structure of cell, structure of eukaryotic cell, and this component is the cell membrane. Okay, look at this picture. It shows the animal cell, and we know that animal cell is the type of eukaryotic cell. Means what? In which nucleus is well developed. When we observe this structure of the cell, we find the well developed nucleus inside at the center of cell, and this is the nucleus. That's why this is the eukaryotic cell. Then in the fluid like structure, and this is called as the cytoplasm, in which membrane bound organelles are also present. For example, mitochondria, mitochondrion is there, Golgi apparatus is there, Golgi vesicles, lysosomes, endoplasmic reticulum, rug endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, and so many membrane bound organelles which is present inside the cytoplasm. Okay, and outer the cytoplasm, one outermost covering of the cell, and this is the eukaryotic cell, and this is the which covering? This is the cell membrane or plasma membrane. Okay, from this today we are going to discuss about the cell membrane. We know that all eukaryotic cells, examples are the plant cell and animal cell. They, in case of the plant cell, the outermost protecting layer, not outermost, but it is the protecting layer of the cell, and this is called as the cell wall. Okay, after that it is the cell membrane or plasma membrane or biomembrane. It is the outermost layer of each eukaryotic cell. So today we are going to discuss about the structure of cell membrane and its functions in the eukaryotic cell. Okay, so look at here. It is thin. हे कसं आहे? थिन आहे, क्वासी फ्लुइड आहे स्ट्रक्चर, प्रेझेंट बोथ एक्स्ट्रा सेल्युलरली आणि इंट्रासेल्युलरली. आता याच्यामध्ये एक्स्ट्रा सेल्युलरली स्ट्रक्चर कसं आहे आणि इंट्रासेल्युलरली स्ट्रक्चर कसं आहे हे आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचं आहे. इट इज प्रेझेंट अराउंड प्रोटोप्लास्ट अँड इंट्रासेल्युलरली इट इज प्रेझेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गॅनेल्स इन युकॅरियोटिक सेल. म्हणजे काय? तर हे आउटरमोस्ट कवरिंग आहे आणि जे फ्लुइड आहे, फ्लुइडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतं. आउटर साईडला तुम्हाला अदर सेल्स किंवा अदर बायो मेम्ब्रेन जे आहेत ते तुम्हाला दिसणार आहेत, आणि इनर साईडला तुम्हाला ते काय असणार आहे? सायटोप्लाझम फ्लुइड लाईक स्ट्रक्चर असणार आहे की ज्याच्यामध्ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनेल्स तुम्हाला दिसणार आहे, की ज्याला आपण सेल ऑर्गॅनेल्स असं म्हणतो. आणि मोस्टली हे युकॅरियोटिक सेलमध्ये असतं, कारण आपण जे बघत आहे स्ट्रक्चर ते युकॅरियोटिक सेलचंच स्ट्रक्चर बघत आहे. इट सेपरेट्स सेल ऑर्गॅनेल्स फ्रॉम सायटोसोल. सायटोसोलपासून सेल ऑर्गॅनेल्सला वेगळं करण्याचं जे काम आहे हे सेल मेम्ब्रेन करत असतो. आता याचं स्ट्रक्चर बघूया. थिकनेस ऑफ बायोमेम्ब्रेन. बायोमेम्ब्रेन म्हणजेच सेल मेम्ब्रेन म्हणजेच प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, थिकनेस ऑफ बायोमेम्ब्रेन इज अबाउट 75 अँगस्ट्रॉम युनिट. अंडर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप सेल मेम्ब्रेन अपेस काय आहे बघा इथं, ट्रायलॅमिनर. ट्रायलॅमिनर तुम्हाला त्याचं स्ट्रक्चर दिसणार आहे. ज्यावेळी आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या अंडर बघत असतो त्यावेळी त्याचं 75 अँगस्ट्रॉम युनिट एवढा तुझा थिकनेस दिसतो आहे.
इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. म्हणजेच काय तर हा जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जनरली 3 लेयर्सनी बनलेला आहे म्हणून याला आपण काय म्हणतो ट्राय लॅमिनर असं म्हणतोय. इट शोज प्रेझन्स ऑफ लिपिड्स. जसं की आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल मेम्ब्रेन जो आहे त्याला जनरली आपण काय म्हणतो फॉस्फोलिपिड बायमेम्ब्रेन असं म्हणतो. ओके, तर त्याचं हे स्ट्रक्चर कसं असतं हे आपल्याला इथं बघणं गरजेचं आहे. इट शोज प्रेझन्स ऑफ लिपिड मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स. याच्यामध्ये लिपिड्स प्रेझेंट असतात अरेंज्ड इन बाय लेअर. दॅट्स वाय व्हॉट वी से दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाय लेअर. लिपिड्स possesses one hydrophilic polar head and two hydrophobic non-polar tails. म्हणजे हेड आणि टेल असं त्याचं स्ट्रक्चर आहे आणि त्याचं जे हेड आहे पोलार हेड आहे ते हायड्रोफिलिक आहे. हायड्रोफिलिक आहे आणि दुसरं जे आहे नॉन पोलार जे रिजन आहे जे हायड्रोफोबिक आहे. फोबिक मीन्स हेड अँड फिलिक मीन्स लिव्हिंग. ओके, हायड्रोफिलिक. तर त्याचे मिनिंग्स आपण डिस्कस केलेले आहेत मागील क्लासमध्ये. हायड्रोफिलिक नेचर कसं असतं आणि हायड्रोफोबिक नेचर कसं असतं. सो फॉस्फोलिपिड्स आर ॲम्फिपॅथिक. लिपिड्स मोलिक्युल्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स. आता याच्यामध्ये जे लिपिड्सचे लेअर कारण फॉस्फोलिपिड बाय लेअर असं जनरली म्हणतो तर याचे लिपिडचे किती लेअर आहेत तर 2 लेयर्स तुम्हाला दिसत आहेत बाय लेअर म्हणून आपण त्याला बाय लेअर म्हणतो. इन सच वे दॅट देअर टेल्स आर सँडविच्ड. त्याचे जे टेल्स आहेत ते सँडविच्ड केलेलं असतं इन बिटवीन हेड्सच्या मध्ये तुम्हाला ते टेल्स दिसतात. म्हणजे मिडल एरियाजमध्ये तुम्हाला त्या टेल्स अरेंज झालेले दिसतात आणि हेड्स तुम्हाला कसं दिसणार आहेत बाहेरच्या दिशेला आणि आउटर साईडला तुम्हाला ते हेड्स अशा पद्धतीचं सँडविच टाईप याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसणार आहे. ड्यू टू दिस टेल नेवर कम इन कॉन्टॅक्ट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ ॲक्वेस सराउंडिंग. आणि म्हणूनच हे जे काय टेल आहे हे टेल इनर साईडला असल्यामुळं बाहेरच्या सराउंडिंगला ते कॉन्टॅक्टमध्ये येत नाही. डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये नसतं ते. सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो शोज प्रेझेन्स ऑफ प्रोटीन्स अँड कार्बोहायड्रेट्स. आता सेल मेम्ब्रेन जरी फॉस्फोलिपिड बायलेअरनं बनलेलं असतं फॉस्फोलिपिड बायलेअरनं जरी बनलेलं असतं तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये अदर कंपोनंट्ससुद्धा प्रेझेंट्स असतात की फॉर एक्झाम्पल इथं तुम्हाला प्रोटीन्स दिसत आहेत कार्बोहायड्रेट्स आहेत. रेशिओ ऑफ प्रोटीन अँड लिपिड व्हॅरीज इन डिफरंट सेल्स अकॉर्डिंग टू द टाईप अँड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स. सेलचं स्ट्रक्चर कसं आहे त्याचा टाईप कोणता आहे त्याच्या आधारावर त्याचे लिपिड आणि प्रोटीनचं जे कंपोजिशन आहे ते कसं असतं डिफरंट असतं. फॉर एक्झाम्पल इन ह्युमन बिईंगमध्ये बघितलं तर RBC शोज अप्रॉक्सिमेटली 52% प्रोटीन अँड 40% लिपिड अँड रिमेनिंग अदर्स कंपोनंट्स. म्हणजे काय तर याच्यामध्ये आपल्या ह्युमन बॉडीमधले जे RBCs आहेत रेड ब्लड सेल्स आहेत की ज्याच्यामध्ये 52% 52% प्रोटीन्स असतं आणि 40% जे आहे ते लिपिड्स असतं आणि अदर 8 जे असतं ते अदर मटेरियल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. म्हणजे आपल्या सेल मेम्ब्रेनमध्ये ह्युमन जो ब्लड सेल आहे त्या ह्युमन ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स जे आहे त्याच्यामध्ये हे कंपोजिशन असतं. आणि अकॉर्डिंग टू द टाईप शेप अँड फंक्शन ऑफ द सेल इट व्हॅरीज फ्रॉम सेल टू सेल. आणि त्या वेगवेगळ्या सेलच्या अकॉर्डिंगली ते डिफरंट असतं. आता हे जे मेम्ब्रेन आहे की हे मेम्ब्रेन जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये फॉस्फोलिपिड म्हणजे फॉस्फोलिपिड बायलेअरनं बनलेलं आहे त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स आहेत त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स आहेत. पण त्याचं ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर कसं आहे आणि ते कुणी प्रपोज केलं हे सुद्धा आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. त्याचं नाव काय आहे हे माहीत असणं गरजेचं आहे. तर याच्यावर एक डायग्राम तुम्हाला प्रत्येक वेळी विचारली जाते त्या संदर्भात आपण बघूया. तर फ्लूइड मोझॅक मॉडेल आपण बऱ्याच वेळा हे ऐकलेलं आहे. फ्लूइड मोझॅक मॉडेल जे आहे ते हे जे सेल मेम्ब्रेन आहे रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण जनरली युटिलाइज करतो आणि हे काय याच्या संदर्भात बघूया. इट इज मोस्ट ॲक्सेप्टेड मॉडेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनचं जवळपास युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड हे मॉडेल आहे. इट वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर अँड निकोल्सन इन 1972. बघा हे जे मॉडेल आहे कोणी प्रपोज केलेलं आहे सिंगर आणि निकोल्सनने केलेलं आहे इन 1972 केलेलं आहे. हे युनिव्हर्सली सगळीकडे काय केलेलं हे मॉडेल ॲक्सेप्ट केलेलं आहे विच रिप्रेझेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. फॉस्फोलिपिड बायमेम्ब्रेनचं जे स्ट्रक्चर कसं असतं त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स कुठं असतात कार्बोहायड्रेट्स कुठं असतात त्याचा रोल काय आहे हायड्रोफिलिक कोणता आहे हायड्रोफोबिक टेल्स कशा अरेंज केलेल्या असतात आउटर सराउंडिंगला कोणते पार्ट कनेक्टेड असतो डायरेक्टली आणि कुठला नसतो हे सुद्धा आपल्याला या स्ट्रक्चरच्या माध्यमातून दिसून येतं. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडेल इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेअर.
ह्या मॉडेलच्या अनुषंगानं जर आपण विचार केला तर हे कशानं बनलेलं आहे, फॉस्फोलिपिड बायलेयरनं बनलेलं आहे अँड प्रोटीन्सनं बनलेलं आहे. प्रोटीन्स आर लाईक आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स. प्रोटीन्स कॅन चेंज देअर पोझिशन आणि हे प्रोटीन्स आपली पोझिशन चेंज करत असतात. सम प्रोटीन्स आर इंट्रिन्सिक म्हणजे आतल्या बाजूलाच असतात. फॉर एक्झाम्पल ऑकर्स ॲट डिफरंट डेप्थ्स ऑफ बायलेयर आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी. फॉर एक्झाम्पल आता आपण हे बघितलं, लुक ॲट दिस पिक्चर. हे जर डायग्राम तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये फॉस्फोलिपिड बायलेयरचे हे डायग्राम आहे जे फ्लूइड मोझॅक मॉडेलला रिप्रेझेंट करतं. त्याच्यामध्ये आउटर साईडला तुम्हाला हे सगळं दिसत आहेत, हे हेड्स रिजन्स दिसत आहेत. हे ह्या बाहेरच्या बाजूला सुद्धा तुम्हाला हे हेड रिजन दिसतात आणि आतल्या बाजूला टेल जे आहेत त्या टेल तुम्हाला इंटरॅक्ट झालेल्या दिसून येतात. म्हणजे दोन्ही टेल्स एकत्रित आहेत आणि हेड्स जे आहेत बाहेर आहेत. म्हणूनच ह्या टेल्स जे असतात ह्या टेल्स सराउंडिंगला डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये येत नाहीत. आणि जसं की आपण आता चर्चा केली की जे सेल मेम्ब्रेन आहे, इट इज द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ सेल. सेलची एक युकॅरियोटिक सेलची आउटर मोस्ट लेअर आहे. मग ते प्लांट सेल असो, ॲनिमल सेल असो किंवा कोणत्या प्रकारचे सेल असो, फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टापासून ज्या किंगडम ॲनिमल्यापर्यंतच्या सगळ्या मेंबर्समध्ये हे युकॅरियोटिक सेल असते आणि अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर असतं. मग याचं स्ट्रक्चर बघा, हे हेड रिजन आहे, हेड रिजन आहे अपोजिट साईडला आहे आणि टेल रिजन एकत्रित आहेत. आणि याच्यामध्ये काही प्रोटीन्स आहेत, जसं आपण चर्चा केली की प्रोटीन्स वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं अरेंज केलेले असतात. हे ग्लायकोप्रोटीन तुम्हाला इथं दिसतंय, फॉस्फोलिपिड बायलेयर इथं तुम्हाला दिसते, ग्लायकोलिपिड आहे हे. त्याच्यानंतर प्रोटीन तुम्हाला बघा इथं एक आहे, इथं एक आहे. आणि काही स्पेशलाइड प्रोटीन्स आहेत ज्याला आपण पोरिन्स असं म्हणतो, जे ट्रान्सपोर्टेशनसाठी अतिशय महत्त्वाचं असतं. प्रोटीन चॅनल्स तुम्हाला दिसत आहेत इथं, कोलेस्टेरॉल दिसतं आहे, सायटोस्केलेटल फिलामेंट इथं तुम्हाला दिसते, जे बायलिपिड म्हणजे जे सेल मेम्ब्रेन आहे त्याच्या खालच्या बाजूला तुम्हाला आतल्या बाजूला दिसणार आहे तुमच्या सायटोप्लाझमच्या आतमध्ये. इंटिग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स तुम्हाला इथं दिसत आहेत. त्याच्यानंतर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन म्हणजे प्रोटीनच्या बाहेरच्या बाजूला तुमचं जे मेम्ब्रेन आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे प्रोटीन्स आहेत हे इथं दिसत आहेत. म्हणजे काय तर साधारणतः जे सेल आहे मोस्टली युकॅरियोटिक सेल आहे की ज्याचा न्यूक्लियस वेल डेव्हलप्ड आहे, अशा सेलच्या जे आउटर थर्ड कॉम्पोनंट आहे, बेसिक थर्ड कॉम्पोनंट आहे जो सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा बायोमेम्ब्रेन आहे, तो फॉस्फोलिपिड बायलेयरनं बनलेला असतो की ज्याच्यामध्ये 2 लेयर्स असतात. आणि त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं तुम्हाला सांगितलेलं आहे की हेड रिजन आउटर साईडला असते आणि इंट्रेन्सिकली जे टेल रिजन आहेत ते अरेंज्ड केलेले असतात आणि त्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटीन्स त्याच्यामध्ये अरेंज झाले, कारण त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम सराउंडिंग टू इनर साईड ऑफ द सेल अतिशय महत्त्वाचं हे होणं आणि जे वेस्ट मटेरियल आहे इनसाईड द सेल ते बाहेर पाठवण्यासाठी सुद्धा हे जे सेल मेम्ब्रेन आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, अतिशय महत्त्वाचा रोल परफॉर्म करत असतं. ओके, तर हे डायग्राम तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहे कारण 3 मार्काला तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो. ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोझॅक मॉडेल अँड एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. तर तो 3 मार्क्ससाठीचा हा क्वेश्चन आहे आणि बऱ्याच एक्झामिनेशनमध्ये तुम्हाला विचारला गेलेला आहे. ओके, आणखीन त्याच्या संदर्भात काय दिलं आहे आपण बघूया. तर याच्यामध्ये बघा तुम्ही आपण पुन्हा एकदा जे त्याला फ्लूइड मोझॅक मॉडेल संदर्भात चर्चा करतो आहे. दे स्पॅन द एंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सो दे आर कॉल्ड ट्रान्समेम्ब्रेन आणि आपण त्याला ट्रान्समेम्ब्रेन असंही म्हणत असतो. प्रोटीन्स दे फॉर्म चॅनल्स फॉर पॅसेज ऑफ वॉटर. म्हणजे कसं असतं तुम्हाला माहिती आहे की सेमी परमेबिलिटी हे त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे आणि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेनसुद्धा आपण ह्याला म्हणतो कारण काही सिलेक्टिवली मोलिक्युल्सनाच ते इंटर करण्यासाठी अलाव करतं आणि सिलेक्टेड मटेरियलला मोलिक्युल्सनाच ते बाहेर टाकण्यासाठी सुद्धा अलाव करत असतं. म्हणून याला आपण सेमी मेम्ब्रेन किंवा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन असं म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये ते कशामुळे पॉसिबल आहे, बिकॉज दे हॅव अ प्रोटीन चॅनल्स. त्या फ्लूइड मोझॅक मॉडेलमध्ये तुम्हाला प्रोटीन चॅनल्स दिसत आहेत. दे फॉर्म चॅनल्स फॉर पॅसेज ऑफ वॉटर. इंट्रिन्सिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन 2 सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. आणि दोन्ही सरफेसला पेरिफेरल प्रोटीन्स तुम्हाला दिसत असतात, त्याला आपण पेरिफेरल प्रोटीन्स असं म्हणतो. ओके, दोन्ही साईड्सच्या बाजूला. क्लासिफाईड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल लॅटरल मुवमेंट ऑफ द प्रोटीन. दिस ॲबिलिटी टू मूव्ह विदिन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड ॲज फ्लुडिडिटी. ओके, मेन फंक्शन ऑफ प्लाझ्मा. आता ह्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं मेन फंक्शन काय आहे तुम्हाला 2 मार्काला प्रश्न विचारला होता. राईट द फंक्शन्स ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और बायोमेम्ब्रेन. तर त्याचं उत्तर तुमच्यापाशी इथं आहे. द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्रान्सपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल अक्रॉस इट.
आणि त्याच्यामध्ये सराउंडिंगचे जे काय इम्पॉर्टंट मटेरियल आहे ते इनसाइड द सेल ट्रान्सपोर्ट करायचं हे काम करत असतात आणि सेलच्या आतमध्ये जे वेस्ट मटेरियल तयार झालेलं आहे ते मॉलिक्युल्स सराउंडिंगमध्ये पास करण्यासाठी ह्या ट्रान्समेम्ब्रेन किंवा जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे त्याचा अतिशय महत्त्वाचा रोल होता. मीन्स व्हॉट द मेन फंक्शन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्रान्सपोर्ट ऑफ मॉलिक्युल्स अक्रॉस इट. दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव्हली परमिएबल आणि आत्ता चर्चा केल्याप्रमाणे हे जे मेम्ब्रेन आहे कसं आहे सिलेक्टिव्हली परमिएबल आहे बिकॉज दे अलाव द स्पेसिफिक molecules inside the cell and they also allow the exit of selected molecule. That's why it is the semi or selectively permeable membrane. During passive transport means what is the difference between active transport and passive transport? Active transport need the energy and it follows the concentration gradient against the concentration gradient. आणि पॅसिव्ह मध्ये काय विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी विदिन द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट म्हणजे काय हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन त्याची मुवमेंट होते है ना हे आपण बघितलेलं आहे. मेनी मॉलिक्युल्स मूव्ह अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी ज्याला आपण पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट असं म्हणतो. सम सोल्यूट्स व्हॉट इज सोल्यूट्स the components which is dissolved in the solution. Okay, this is called as the solutes. Some solutes move by simple diffusion without any expenditure of energy. See, by the simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration region to the lower concentration region. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion. This is called as the passive transport and this is the definition of passive transport. Water may also move by osmosis. What is osmosis? It is also type of the transport. Osmosis is the process in which the water is transported or move from the higher concentration to the lower concentration region within the concentration gradient and this is called as the osmosis. This is देन ड्युरिंग ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. आता हे सगळं जे पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टमध्ये इथं कोणत्याही प्रकारचे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इथं वापरली जात नाही आणि याचं मुवमेंट कशी असते कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंटला फॉलो करून म्हणजेच हाय कॉन्सन्ट्रेशन रिजन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन रिजन ही मुवमेंट होते आणि इथं कोणत्याही प्रकारचं होत ना एक एनर्जीचं एक्सपेंडिचर केलं जात नाही. आता ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टमध्ये काय आहे तर द ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट द मुवमेंट ऑफ मोलिक्युल्स ऑर मुवमेंट ऑफ सबस्टन्सेस फ्रॉम low concentration region to the high concentration region by applying or by using the energy by expenditure of energy and this is called as the active transport. त्याला आपण ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणतो की ज्याच्यामध्ये एनर्जीचं एक्सपेंडिचर केलं जातं आणि कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंटच्या अगेन्स्ट त्याची मुवमेंट केली जाते. ड्युरिंग ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट फ्यू आयन्स और मोलिक्युल्स आर ट्रान्सपोर्टेड अगेन्स्ट concentration gradient from lower concentration region to the higher concentration region. It requires the energy. That's why what we say this is the active transport and which is also occur in the plasma membrane. So ATP is utilized. What is ATP? ATP is the energy currency and ATP means what? Adenosine triphosphate. As such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized. It is called as the active transport. आणि इथं काय ATP वापरली जातात एनर्जी करन्सी वापरली जाते आणि म्हणून त्याला ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल सोडियम आयन्स पोटॅशियम आयन्स पंप्स तिथं असतात. पोलार मोलिक्युल कॅनॉट पास थ्रू नॉन पोलार रिपेड बाय लेअर सो दे रिक्वायर कॅरियर प्रोटीन्स. त्याच्यामुळे जे पोरिन्स असतात कॅरियर प्रोटीन्स असतात ते इथं आवश्यक असतात. आता तुम्हाला अजून एक प्रश्न इथं तयार होतो. वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन्स इथं अराईज होतात. पहिलं व्हॉट इज पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट, व्हॉट इज ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, त्याच्यानंतर एक्सप्लेन द पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट, एक्सप्लेन द ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट हे विचारलं जातं. राईट द डिफरन्स बिटवीन ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट विदिन द सेल मेम्ब्रेन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हो ना. तर मग अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला या पॉईंटवर विचारू शकतात. तर हे सगळं लक्षात ठेवायचं आहे तुम्ही. हे युकॅरियोटिक सेल त्याचा युकॅरियोटिक सेलमधला आउटर मोस्ट लेअर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन किंवा आपण त्याला बायोमेम्ब्रेन म्हणतो आहे की जे बायलिपिड फॉस्फोलिपिड बायलेअरनं तयार झालेलं असतं. त्याचं स्ट्रक्चर सिंगर आणि निकोल्सर या शास्त्रज्ञानं पहिल्यांदा प्रपोज केलं आणि ते मॉडेल जे आहे ते युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड केलं गेलं आणि त्या स्ट्रक्चरच्या माध्यमातूनच आपण त्याचा काय केलेला आहे स्टडी केलेला आहे आणि डिटेल स्ट्रक्चर आपण काय केलेलं आहे स्टडी केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सेमी परमिएबल काय आहे किंवा सिलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन असं त्याला आपण काय म्हणत असतो त्याच्याशी रिलेटेड ट्रान्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स काय असतात
किंवा त्याच्याच रिलेटेड ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट काय असतो आणि ते कसं होतं ह्या सगळ्या संदर्भात आणि त्याचे फंक्शन्स काय हे सगळं आपण इथं चर्चा केली. आय होप तुमच्या लक्षात आलं असेल. इथं आपण थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.